आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 110। मलाहा ने नौका भेज के कबीर जी दे कोल लै जाके राजा दा आदेश सुनाया कि आप नू सिकंदर बादशाह याद कर रहे हन, आप चलो। परमेश्वर कबीर जी उस जहाज यानी वड्डी नौका विच बैठ के किनारे आए। राजा सिकंदर ने फिर गिरफ्तार करवा के हथ पैर बन के खूनी हाथी कोलों मरवाउण दी आग्या कर दित्ती। चारों पासे जनता खड़ी सी। सिकंदर उच्चे स्थान उत्ते बैठे सन। परमात्मा नू बन जोड़ के पृथ्वी उत्ते पा के रखिया सी। महावत यानी हाथी दे ड्राइवर ने हाथी नू शराब पिलाई अते कबीर जी नू कुचल के मरवाउण दे लई कबीर जी दे वल वधिया। कबीर जी ने अपने कोल एक बब्बर शेर खड़ा दिखा दिता। ਉਹ ਕੇਵਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥੀ ਚਿੰਗਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਥੀ ਉਲਟਾ ਭੱਜੇ। ਫਿਰ ਪੀਲਵਾਨ ਯਾਨੀ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। कबीर जी खड़े होए ते अंगड़ाई लई तां लंबे वध गए। सिर आसमान नू छूंहदा दिखाई देण लगा। प्रकाशवान शरीर दिखाई देण लगा। सिकंदर राजा पै नाल कंबदा होया परमेश्वर कबीर जी दे चरनां विच डिग गया। खिमा याचना कीती ते कहा कि आप परमेश्वर हो, मेरी जान बख्शो, मेरे तो भारी भुल होई है। मैं हुण आप नू पहचान गया हां, आप खुद अल्लाह पृथ्वी उत्ते आए हो। फिर परमेश्वर कबीर जी काशी नगर विच आए ते उसी गणिका दे मकान दे चौंक विच बैठ गए। लड़की परमात्मा दे चरण दबा रही सी। परमेश्वर कबीर जी दे पैर अपनियां साथला यानी गोडिया तो उपर दी टंग उत्ते रख लए। इन्हां बाणियां दा शब्द अर्थ उपर संखेप विच कीता है। बाणी संख्या 726 तो 741 तक। फिर गणिका कै संग चले, शीशी भरी शराब। गरीबदास उस पुरी में जुलाहा पया खराब। तारी बाजीपुरी में पिशट जुलहदी नीच। गरीबदास गणिका सजी दहो संतो कैवीच। गावत बैन बिलासपद गंगाजल पीवंत। गरीबदास विहल पये मतवालै कुमंत। पड़वा पड़वा सब कहे कोई ना जाने खोज। दास गरीब कबीर करम बांटत शिरका बोझ। देखो गणिका संग लई कहते कौम 36। गरीबदास इस जुलहदी का दर्शन आन हदीस। शाह सिकंदर को सुनी पिशट हुए दो संत। गरीबदास चारों वरण उठी लागे सब पंथ। चार वरण छठ आश्रम दोनों दीन खुशहाल। गरीबदास हिंदू तुर्क पड़िया शहर गल जाल। शाह सिकंदर कह गए सुनी कबले अरदास। गरीबदास तलबा हुई पकड़े दोनों दास। कहो कबीर यह कया किया गणिका लीन ही संग। गरीबदास भूले भक्ति पर्या भजन में पंग। सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज। गरीबदास व राखिशी जिन जो साजया साज। जड़ियान तौक जंजीर गल शाह सिकंदर आप। गरीबदास पद लीन है तारी अजपा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पहराए। गरीबदास बीच गंग में तहां दीना छिटकाए। चढ़े गए तौक जंजीर सब लागे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक सियो काजी बादशाह। नीचे नीचे गंगाजल ऊपर आसन थीर। गरीबदास बूढ़े नहीं बैठे अदर कबीर। जो अचर्ज कैसा पया देखे दोनों दीन। गरीबदास काजी कहे बांदी दया जल सीन। गल में फांसी डार करी बांदो शिला सुधारे। गरीबदास जो जुलदी जब बूढ़े गंगतार। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 111। शिला तरी जब नाव में बांदी गले कबीर। गरीबदास फंद टूट के ना डूबे जलनीर। शिला चली शाहौर को देखत काशी ख्याल। गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। तीर बाण गोली चले तोप रहकलियो शोर। गरीबदास उस जुलहदी कह गई एक नहीं और। अदर तार गोले बहे जल के बीच गबाक। गरीबदास उस जुलहदी पर शास्त्र छूटे लाख। तोप रैकले सब चले तीर बाण कमान। गरीबदास व जुलहदी जल पर रहे अमान। अदरी तार अपार गति जल पर लगी समाधि। गरीबदास निज ब्रह्मपद खेलै नादे अनादे। जुलम हुआ बूढ़े नहीं शस्त्र लागे ना बाण। गरीबदासीब कौन गति कैसे लीजै प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंग। गरीबदास किलोल सर छूहैन चरण तरंग। चयार पर गोले बगे तमी मुल्क मैदान। गरीबदास पोखर सूखे रहे कबीर अमान।
अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीन, गरीब दास अब जुलहदी पैठी गए जलमीन। डूबा डूबा सबे कहे हो गए गारत गोर, गरीब दास कबले तनी तुम आ गए कया जोर। आनंद मंगल होत है बटें बिदाई बेग, गरीब दास उस जुलहदी पर फिर गई रेती रेग। हस्ती कोड़े चढ़त है पान मिठाई चीर, गरीब दास काशी खुशी बूढ़े गंग कबीर। जावो करे रैदास कै हिलकारे हजूर, गरीब दास खुस्या कहो कहियो नहीं कसूर। चालर ढोलक बजत है गावैन शब्द कबीर, गरीब दास रैदास संगी दोनों एक ही तीर। काजी पंडित सब गए शाह सिकंदर उठ, गरीब दास रैदास कै पेख गए जटजूट। कोठी कुठले सब चके बासन टींडर गोले, गरीब दास रहदास सुनो कहाँ व बोल। वे प्रगट पूरन पुरुष है अविनाशी अलख अला, गरीब दास रहदास कहे सुनो सिकंदर शाह। सूरजमुखी सुपान सर खिले फूल गुलजार, गरीब दास काजी पंडित करता शाह पुकार। शाह सिकंदर फिर गए उस गंगा कै तीर, दास गरीब कबीर हरी बैठे ऊपर नीर। बैठी मला जहाज में गए तार कै बीच, गरीब दास हर हर करे प्रेम फुहारे सींच। करी अर्ज मला तहा दीन दुनी बादशाह, गरीब दास आसन उदर लगी समाधि जुला। पनवर फिरत है गंग जल फूल उगाने कोटे, गरीब दास तहा बंदगी हरिजन हर की ओट। सकल सीढ़ी लाए कर उतरे तहा मला, गरीब दास हम बंदगी याद किए बादशाह। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा काट, गरीब दास काशी थकी हांडे बहु विधि बाट। बाणी नंबर 726 तो 730 ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਲ ਭਰ ਲਿਆ। ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਨੈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਨੀਚ ਜੁਲਾਹਾ ਵੈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਲਿਪਟਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 112। काशी नगर दे सब नागरिक कबीर जी नू पड़वा पड़वा यानी विभचारी कहन लगे, परंतु इस राज नू कोई नहीं समझ पा रहा सी कि परमात्मा कबीर जी सतगुरु रूप विच अनेका शिशा नू दिख्या दे चुके सन। उन्हां दे पापा दा भार अपने सिर ते लै रखिया सी। शिष गुरु आग्या दा पालन नहीं कर रहे सन, उन्हां दे भार तो मुक्त हो रहे सन। शिशगण ये लीला देख के नाम दिख्या त्याग के कबीर जी तो दूर हो गए। उन्हां दे सत्संग विचार भी सुनन दे लई सत्संग जाना भी त्याग दिता। जिन्ने शिशान ने नाम त्याग्या उन्हां दा भार कबीर जी दे सिर तो उतर गया। काशी शहर दे 36 बिरादरी दे व्यक्ति कह रहे सन कि देखो गणिका यानी वैशा नू नाल लैके चल रहा है। इस जुलाहे कबीर दे दर्शन नाल भी पाप लगदा है। बाणी नंबर 731 तो 754 ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸਨ। ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦਾ ਨਰੇਸ਼ ਬੀਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਗੇਲ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਅਨੋਖੀ ਲੀਲਾ ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਨਵ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣਾ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ
ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਧਿਆਤਮਕ ਲਾਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 64 ਲੱਖ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਮਹਾਨ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਦੀਖਿਆ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਖ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 113। ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਦਾ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਗਣਿਕਾ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਆਸਾਦ ਰੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਮਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਬਿਲੇ ਮਾਫੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ? ਆਪ ਨੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪ ਭਗਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪ ਦਾ ਭਜਨ ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤੋਕ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਤੋਕ ਵਾਲੀ ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜਾਦੂ ਯੰਤਰ ਕਰਕੇ ਜਲ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੌਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਨੌਕਾ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਿਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾ ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਲਥੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਥਾਹ ਜਲ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਉਛਲ ਕੇ ਕਿਲੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੀਰ ਬਾਣੋਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਤੋਪ ਯੰਤਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਤੀਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 114। कोई गोले उस ही किनारे दे कोल दरिया विच गिरे, कोई दूर गिरे, कई तोप दे गोले ता दूर तलाबा विच गिरे, जिन्ना दा जल ही सुक गया। तोप दे कुछ गोले आस पास गिर रहे सन। परमात्मा कबीर जी दे कोल एक भी तीर बाण जा गोला नहीं गया। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 4 ਪਹਿਰ यानी 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੀਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਹਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਾ ਗਏ। ਉਪਸਥਿਤ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਜਾਂ ਗਾਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ, ਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਜੀ, ਮੁੱਲਾ, ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉਸ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਲਾਹ ਯਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਕੁਚੇਸ਼ਟਾ। ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਹੈ, ਪੱਗ ਬੰਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ। ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜਹਾ ਡਾਰਿਆ, ਮਸਕ ਬਾਂਧ ਕਬੀਰ। ਸੀ ਰੂਪ ਤਾਰਿਆ, ਭਾਗੇ ਉਲਟੈ ਫੀਲ। ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੀ, ਯਾਹ ਦੁਨੀਆ ਖਲੀਲ। ਬਣੇ ਕੇਰੀ ਸਿਨ ਜਿਤ ਚੌਰ ਸ਼ਿਖਰ ਅਸਮਾਨ। ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਹਸਤੀ ਲਖਿਆ, ਦਿਖੈ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ। ਕੂਟੈ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾਵਤ, ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ੀਰ ਗਰਗਾਪ। ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਉਲਟਾ ਪਗੈ, ਤਾਰੀ ਦੀਜੈ ਥਾਪ। ਭਾਲੇ ਕੋਖੀ ਮਾਰੀਐ, ਚਰਖੀ ਛੂਟੈ ਪਾਖ। ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਨਾਹੀ ਨਿਕਟ ਜਾਏ, ਕਿਲਕੀ ਦੇਵੈ ਲਾਖ। ਜੈਸੀ ਭਗਤੀ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਐਸੀ ਕਰੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕੁੰਜਰ ਥਕੇ, ਉਲਟੇ ਭਾਗੇ ਰੋਏ। ਦੁਮ ਗੋਵੇ ਮੂੰਡੀ ਤੂਨੈ, ਸੈਨ ਨਾ ਸਮਝੈ ਏਕ। ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦਿਖੈ ਨਹੀਂ, ਆਗੈ ਖੜਾ ਅਲੇਖ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 115। पीलवान देखिया तबै खड़हा केरी सींग। गरीब दास आए तहा धर मौला बहु रंग। उतरै मौला अरश तै, भाव भक्ति के हेत। गरीब दास तब शाह लखै, कबीर पुरुष सहेत। लीला की कबीर ने दो रूप में रहे दीस। दास गरीब कबीर कै पास खड़े जगदीश। जंपाई अंगड़ायान लंबे पये दयाल। गरीब दास उस शाह को मानो दर्शया काल। कोटि चंद्र शशि पान मुख, गिरद कुंड मुंड दुम लील। गरीब दास तहा ना टिके, पागी गए रनफील। नायन लाल पौ पीत है, डूंगर नक पहाड़। गरीब दास उस शाह को सिन रूप दीदार। मस्तक शिखर स्वर्ग लग, दीर्घ देह बिलंद। गरीब दास हर उतरे, काटन जम के फंद। गिरद नाभि निर्भय कला, दूंद करे नाही कोय। गरीब दास त्रिलोकी में, गाज तास की होय। ज्यो नरसिंह प्रहलाद कै, यू व नरसिन एक। गरीब दास हर आया, राखण जन की टेक। बार बार सताए कर, मस्तक लीना पार। गरीब दास शाह यौ कहे, बक्सो ईब की टेक। तहा सिन ल्योलीन हुआ, परचाइब की वार।
गरीब दास शाह यौन कहे अला दिया दीदार। सुन काशी के पंडितों काजी मुल्ला पीर, गरीब दास इसके चरण ल्यो अला अलख कबीर। यो कबीर अल्लाह है उतरे काशी ताम, गरीब दास शाह ज्यो कहे चगर मुए बेकाम। काजी पंडित रूठिया इस त्याग्या यो देश, गरीब दास छड़दल कहे जादू सिर हमेश। इन जादू जंतर क्या हस्ती दया पगाए, गरीब दास ईत ना रहे काशी बिडरी जाए। काशी बिडरी चहो दिशा थामन हारा एक, गरीब दास कैसे थंबे बिडरे बहुत अनेक। शबद अर्थ परमात्मा दे हथ पैर बन के एक मैदान दे अंदर पा दिता, जिथे कोर अपराधी नू कठोर दंड दिता जादा सी। वर्तमान दे स्टेडियम जिहा ओ मैदान हुंदा सी। राजा अते पदाधिकारी स्टेज उत्ते बैठे सन, दर्शक चारों पासे खड़े हुंदे सन। मनुख नू मारन दे लई हाथी नू सिੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਗਣ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਜਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਹਾਵਤ ਯਾਨੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਕੇਵਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਲਟਾ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਵਤ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਜੰਬਾਈ ਯਾਨੀ ਉਬਾਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸੰਖਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਡਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਪਰੰਤੂ ਕਰਮਹੀਨ ਕਾਜੀ ਮੂਲਾ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਾਦੂ ਯੰਤਰ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 116। परमात्मा ने अपना शरीर सधारण कीता ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਕਬੀਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਮਾਲੀ ਸੀਂਚੈ ਸੋ ਘੜਾ ਸਮੇਂ ਆਏ ਫਲ ਹੋਏ। ਭਾਵਰਥ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਅੰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਕੁਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਯਾਨੀ ਫੈਨਸਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਯਾਨੀ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਟਨ ਅੰਬ ਲੱਗੇ, ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। 2. ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਵਦੂਤ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਦੇਵਦੂਤ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਪਿਲਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਦੇ ਦੋ ਪਰਮ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਭਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਟਾ ਯਾਨੀ ਕੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 117। ਦੇਵਦੂਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮ ਭਗਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵਦੂਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਵਦੂਤ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਇਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੀਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇਵਦੂਤ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ 11:30 ਵਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੀਲਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਯਾਨੀ ਛਿਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੇਵਦੂਤ, ਅਜਿਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜੋ ਸੁਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਦੇਵਦੂਤ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸક્ષਮ ਹਨ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਮਾਨਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੇਅਰਥ ਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਹੈ। ਦੇਵਦੂਤ ਨਮਸਤੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਯਾਨੀ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਛੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੇਵਦੂਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਹਨ ਆਪ ਦੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ। ਪਾਠਕ ਜਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਬੇਅਰਥ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 3. ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਭਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਆਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 118। ਕਥਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ। ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਪਰਿਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਗਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਈਰਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਪਲੂਸ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਗਣ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰ ਯਾਨੀ ਤਿੱਖਾਪਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਚਾਪਲੂਸ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੁਰਭਾਗ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ। ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਪਲੂਸ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਕਾਵ ਭਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਉਸ ਚਾਪਲੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨਵੇਂ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਭੀਲ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 2 ਲੱਗ ਗਏ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਗ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਣਾ ਕੋਤਰਾ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 119। राजा चल पिया अते अपने महल विच आया। सिद्धा जेल विच गया अते महामंत्री नूं रिहा कीता। राजा ने महामंत्री नूं सीने नाल लगाया अते कहा कि जदों मेरे हथ दी उंगली कट्टी सी अते आपने कहा सी कि चंगा होया। भगवान जो करदा है चंगा करदा है, वो सही गल है। जेकर उस दिन मेरी उंगली नहीं कट्टी हुंदी तां अज मेरी जान चली जांदी। भगवान ने चंगा कीता। राजा ने फिर कहा कि मेरे लई तां चंगा होया, परंतु आप नूं 6 महीने जेल विच बिना दोष कटणे पै गए। आप दे लई की चंगा होया? महामंत्री बोलिया कि अज मैं जेल विच ना हुंदा तां आप दे नाल जांदा। उत्थे मेरी गर्दन कटनी सी, मेरी मौत होनी सी। 6 महीने दी कैद नाल मेरी जान बच गई। मेरे ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਵਾ ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਦੂਤਮ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਪੂਤਮ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤਰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਮੌਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੋ ਵੈਦ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੰਨ ਲਈ।
ਉਸ ਮੌਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਮਨਵਾਰ ਯਾਨੀ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਉੱਤੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਔਸ਼ਧੀ ਖਿਲਾਈ, ਪਰੰਤੂ ਬੇਅਰਥ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਦੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੀਰਾ ਤੇ ਮੋਤੀ ਭਸਮ ਵੀ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਪਰੰਤੂ ਰੋਗ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 120। लड़के दा पिता चिंतित अवस्था विच पुत्तर दे कोल बैठा सी। उस ही समय लड़का बोलिया, भाई साहिब एक काम कर। पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हा। लड़का बोलिया कि मैं तेरा ओ भाई हा जिसनू आपने जहर दे के मरवाया सी। मैं ही अपना बदला लैण आप दे पुत्तर दे रूप विच जन्मिया हा। उस लड़के दी माता जी भी उत्थे विराजमान सी। लड़का बोलिया कि 8 एकड़ जमीन मेरे हिस्से दी सी, ओ मैं वसूल कर लई है। हुण केवल कफन ते लकड़ियां दा हिसाब बाकी है, उस दी तैयारी करो। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਉਰਫ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁਖ ਫਟਿਆ ਦਾ ਫਟਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਯਾਨੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਅਟਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਲੜਕੀ ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਰਫ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਵੈਦ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਨੀ ਉਹੀ ਵੈਦ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹੀ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਰੇਗਾ ਵੈਸਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਿਤਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ, ਬੇਅਰਥ ਰਹੇ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਦਹੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਮਾਦ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਧਨ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਨ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦਾਮਾਦ ਬਣ ਕੇ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਟਲ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਵਲ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਥਾ ਬਣਾਈ। ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਕੁੱਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 121। विचार करो कि चोर नू सच्चाई तो जाणू करवा के डराया है अते सच्चाई भी है। जेकर चोर सच्चाई तो डर के चोरी करना त्याग देवेगा तां उस दी भलाई है। जेकर कहेगा कि किसने देखिया है अगे की हुंदा है,
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਝਾਉਣ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਰਭਾਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੱਤ ਸਮਝਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸੰਨ 1978 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਮਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਝ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤਤਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆ ਰਹਿਤ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਲੇਵਾ ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਦੂਤਮ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਬਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ ਯਾਨੀ ਅਮਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਖੋਗੜ ਯਾਨੀ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਤੋਤੇ ਨੇ ਅੰਡੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੰਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਜਾਈ ਤਾਲੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਗੰਦਾ ਯਾਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਬਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਖ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਡਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਬਤੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਤਾ ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਬਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਬੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਖੋਗੜ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਮਾਰਨ ਚਲੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਬਿਆਸ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਬਾਸੀ ਲਈ। ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੀਵ ਬਿਆਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਜੀਵ ਤੋਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਬਿਆਸ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ? ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਬਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਤੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 122। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਬਿਆਸ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਜਦ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਰਬਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਵੇਦ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਤਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੋਤੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਖਮਾਨੇ ਤੋਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਜਨਮ ਲੈਦੇ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਖ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਣੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਖੇੜਾ ਯਾਨੀ ਝੰਜਟ ਹੈ।
मैं भगती करके जन्म मरण तो मुक्ति कराऊगा। मैं आप दे वल मुख इस लई नहीं कर रहा हा कि किते मेरा आप विच मोह ना हो जाए। ਇਹ ਕਿ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਵਾ ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਦੂਤਮ ਕੋਈ ਕੇਹੂ ਕਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਪੂਤਮ। ਰਿਣ ਸੰਬੰਧ ਜੂੜਾ ਇੱਕ ਠਾਠਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਭ 12 ਬਾਟਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦਸ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਆਦਿ ਨਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਪੂਰਵ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਿਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਸ਼ ਭਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੌਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਣ ਲੈਣ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਵਾ ਯਾਨੀ ਰਿਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਯਾਨੀ ਰਿਣ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤਮ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਤਮ। ਰਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਠਾਠਾ ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 12 ਬਾਟਾ ਯਾਨੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। 12 ਬਾਟ ਯਾਨੀ 12 ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਵਾਰਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਓ। ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਰਿਣ ਵੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 123। ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਸ਼ ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਠ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਿਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੜੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਠੀ ਨੇ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਫੜਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੀਟ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਬਿਪਰ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਉੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ। ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਹੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਉਪਸਥਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਾਠੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਕੱਲ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲੇ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ 50 ਗਜ ਦੀ ਕੁਰੜੀ ਦੇ ਖੱਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਉਪਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕਥਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਮਿਕ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪ ਅਮਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਾ ਦਾ ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਰਨੀ ਤਜ ਕਥਨੀ ਕਥੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਕਰ ਕੁੱਤੇ ਜਿਉ ਭੌਂਕਤ ਫਿਰੈ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਬਾਤ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੀਜਕ ਕੀ ਬਾਤਾ ਕਹੈ, ਬੀਜਕ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਡੋਬਨ ਉਤਰੇ, ये कह के मीठी बात। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब
ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 124। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਨੰਬਰ 1। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰੰਤੂ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜੋ ਬੇਅਰਥ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀ ਨੰਬਰ 2। ਉਹ ਆਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਰੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹ। ਸੰਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਦਲਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛੁੜਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਨ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਨ 1717 ਤੋਂ 1778 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਵਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 7 ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਦ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਨੰਦਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪਦ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਣਵ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਮਾਨੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਸਰਵ ਸੰਤ ਜਨ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਉੱਠਾ ਪੱਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਧਨ ਪਦ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਧੇ, ਕੁੱਤੇ, ਬੈਲ ਆਦਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਭਿਮਾਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗਾ? ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਗੁਮਾਨੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਰਨੌਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 125। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਮਾਨੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸੈਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੌਣ ਕਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਚਕੋਲ ਕੱਢੇ, ਯਾਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਾਏ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਾਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਧ ਆਇਆ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਕਸਾਉਣ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਠੋਲਾ, ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਭਾਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਸਾਉਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਗੁਮਾਨੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਬਖਤ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਮਾਣੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਠੋਲੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਲਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਪਾਲੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋਈ। ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਘੋੜਾ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਛੀ ਬੋਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਗੁਮਾਣੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸੈਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਘੋੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੀਵੀਂ ਗਰਦਨ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਮਾਨੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਠੋਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਤ ਗੁਮਾਣੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਭਗਤ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਘੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਤਾਨੰਦ ਜੀ ਸੰਤ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਸੰਤ ਗੁਮਾਣੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਤਾਨੰਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਿਤਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़। गुरु गुमानी दास ने दिया कुबुद्धगढ़ तोड़। फिर किन्ने आदीन होए ओ इस बाणी तो पता चलता है। सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया यह शीश। नितानंद इस शीश पर आप बैठे जगदीश। भाव अर्थ, जदों तक सत्संग दे विचार सुनन नूं नहीं मिलदे तां भुल्लवश मानव हंकार विच सड़दा रहिंदा है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 126। जदों ज्ञान हुंदा है कि अज राजा है, मृत्यु उपरंत गधा कुत्ता बनेगा तां इस हंकार दा की बनेगा। इस लई भगत अपने उस अड़ंगे नूं ज्ञान नाल साफ करके भगती पद उत्ते चलदे हन अते सफलता प्राप्त करदे हन। श्रीलंका दे राजा रावण ने भगती बहुत कीती परंतु हंकार नहीं गया, जिस कारण नाल विनाश नूं प्राप्त होया। रावण भी ब्राह्मण सी, नित्यानंद जी भी ब्राह्मण सन। सत्संग सुन के निर्मल हो गए। रावण नूं सत्संग सुनन नूं नहीं मिलिया, जिस कारण नाल जीवन बेअर्थ गया अते अमिट कलंक भी लग गया। नित्यानंद जी ने कहा कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल विच होण दे कारण जाति अभिमान दे कारण पूर्ण मरोड़ यानी हंकार करदा सी। जदों गुरु जी गुमानी दास जी दे सत्संग बचन सुने तां जाति दा हंकार रूपी कबुद्धी दा गढ़ समाप्त हो गया। जीवन सफल होया। बाणी दा भाव अर्थ सत्संग सुन के नित्यानंद जी बहुत आदीनी करन लगे। हंकार त्याग दिता। कहा कि मैं अपने गुरु जी नूं अपना सिर दान कर दिता, यानी जिवे गुरु जी रखणगे उंज ही रहागा। मेरा सिर सफल हो गया, नहीं तां किसे रोग दे कारण जीवन चलिया जांदा। हुण मेरे सिर ते परमात्मा दा निवास है, मेरी रख्या परमात्मा करदा है, मैनू कोई चिंता नहीं। नित्यानंद जी दा शब्द, और बात तेरे काम ना आवे संतो शरणै लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम ना आवे संतो शरणै लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पर दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम ना आवे संतो शरणै लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। कुबुद्ध कांचली चढ़ रही चित पर, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझै नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम ना आवे संतो शरणै लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। हर सुमरे 100 हंस कहावे, कामी क्रोधी काग रे। पवरा ना परमे विष के बण में, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम ना आवे संतो शरणै लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु जी पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण पाग रे। और बात तेरे काम ना आवे संतो शरणै लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे।
ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ, हे ਮਾਨਵ ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਚਰਚਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਗ ਜਾਗ ਯਾਨੀ ਸੰਭਲ ਜਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾ। ਇਹ ਮਨ